Welcome to Triple C Max. Today we are going to learn about composite function exercise 1.5 part 2. Question number 5 வரையும் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ question number 6, f of x equal to x square minus 1. Find f composite f. Second subdivision, f composite f of f composite f. Solution given f of x equal to x square minus 1, f composite f of x equal to f of x, substitute f of x value, f of x equal to x square minus 1 equal to f of x squared minus 1. In the place of x, replace x square minus 1. So x இடத்துல x squared minus 1 போடுங்க. x square minus 1, இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்கொயர் போட்டுறணும், minus 1. expand பண்ணுங்க. x square minus 1 the whole square. நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? a minus b the whole square ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? ஃபார்முலா என்ன? a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab. x ஸ்கொயர் மைனஸ் the whole ஸ்கொயர், x ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயர் எடுங்க, x பவர் 4 ப்ளஸ் 1 the whole ஸ்கொயர் 1 மைனஸ் 2a, என்னது? x ஸ்கொயர், b 1 மைனஸ் 1. இந்த ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1 கேன்சல், which is equal to x power 4 minus 2 x square. First subdivision புரியுதா? Second subdivision, f composite to f of x. f composite to f of composite f of x equal to f composite of f of x. நம்ம ஏற்கனவே f composite of f of x கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். இங்கே அதோட ஆன்சர் இருக்கு, அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுறோம். f composite of f of x. f composite of f of x ஓட வேல்யூ x power 4 minus 2x square, which is equal to f of x na x square minus 1. அப்போ f of x power 4 minus 2x square na x power 4 minus 2x squared the whole square minus 1. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் a minus b the whole square ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா x power 4 the whole square, x power 8 plus 2x square the whole square, 2 square என்ன? 4, x square the whole square, x power 4 minus 2 into x power 4 2x square minus 1. ஏன்னா minus 2ab ன்னு போடலையா, 2, இது a, இது b. x power 8 4x power 4 minus 2 into 2 4, x power 4 into x squared, x power 6 minus 1, x power 8 minus 4x power 6 plus 4x power 4 minus 1. Seventh sum, let f from R to R and g from R to R are defined by f of x equal to x squared, g of x equal to x power 4. Then check if f comma g are 1 1 and f composite g is 1 1.
given f of x equal to x square. Here f of x is 1 1. ஏன் 1 1 அப்படின்னா since f from r to r, இங்கே டொமைன் ரியல் நம்பர் தான், கோடொமைனும் ரியல் நம்பர் தான். அப்போ இந்த டொமைன்லேருந்து நீங்கள் என்ன வேல்யூ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இமேஜ் இருக்கும் இல்லையா. சின்ஸ் f from r to r, every domain value has image in கோடொமைன். ஒவ்வொரு டொமைன் வேல்யூக்கும் கோடொமைனில் இமேஜ் இருக்கும். therefore f is 1 1. similarly g is also 1 1. consider, so f 1 1 சொல்லிட்டோம், g 1 1 சொல்லிட்டோம். இப்போ எது 1 1 சொல்லணும்? f காம்போசிட் g-யை 1 1 ப்ரூவ் பண்ணணும். ஃபைண்ட் f காம்போசிட் g of x. f of g of x. f of g of x என்ன? x power 4. f of x னா x ஸ்கொயர். அப்போ g of x னா x power 4. அப்போ f of x இருக்கிற இடத்துல x ஸ்கொயர் போடுறப்ப f of x power 4 இருந்தால் என்ன பண்ணணும்? x power 4 the whole square equal to x power 8. So x power 8, therefore every domain value has image in codomain. அப்போ every domain value has image in codomain இருந்தால் இந்த கண்டிஷன் படி f என்ன ஆயிரும்? 1 1 ஆயிரும் இல்லையா. அப்போ இங்கே என்ன ஃபங்க்ஷன்? f composite g. therefore f composite g is 1 1. hence proved. இங்கே similarly f is 1 1 ப்ரூவ் பண்ண பிறகு similarly g is also 1 1 ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். இங்கே g என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா x power 4. since g of x equal to x power 4, இதை மட்டும் எழுதிக்கங்க. ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு, எக்ஸ் பவர் 4, எக்ஸ் பவர் 8, எக்ஸ் பவர் 10, எக்ஸ் பவர் 20 இந்த மாதிரி எந்த ஃபங்க்ஷன் இருந்தாலும் சரி டொமைன் ரியல் நம்பராகவும் கோடொமைனும் ரியல் நம்பராக இருக்கப்போ கண்டிப்பாக 1 1 தான். அதில் மாற்றமே கிடையாது. புரியுதா? Question number 8. Consider the function f of x, g of x, h of x as given below. Show that f composite g of composite h equal to f composite g composite h. Solution. Left hand side, f composite g composite h. First f composite g மட்டும் கண்டுபிடிச்சுக்கணும். f composite g of x, f of g of x. f of g of x என்ன? 3x plus 1. f of x, x minus 1. So f of 3x plus 1, 3x plus 1 minus 1 equal to 3x. So f composite g of x equal to 3x. Consider f composite g composite h equal to f composite g of h of x. So f composite g
ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எஃப் காம்போசிட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ல். இப்போ எஃப் காம்போசிட் ஜி ஆஃப் இங்கே எக்ஸ் இருந்தால் இங்கே 3 போட்டு இன்ட்டு எக்ஸ் போடணும். அப்போ ஹெச் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர். அப்போ எஃப் காம்போசிட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது. அப்போ 3 போட்டு என்ன போட்டுருவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போடுவோம். இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. புரியுதா? ரைட் ஆன்சர் F composite G composite H. Consider G composite H of X. G of H of X. G of H of X என்ன x square. G of X 3x square 3x plus 1. இப்போ G of X square என்றது 3x square plus 1. x இருக்க இடத்துல x square னு போடும். F composite G composite of G composite H of X equal to F of G composite H of X. G composite H of X ஓட value 3x square plus 1. F of 3x square plus 1 equal to f of x என்றது x minus 1 இல்லையா? இப்போ f of 3x square plus 1 3x square plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 cancel. இது equation number 3, equation number 4. From 2 and 4 from 2 and 4 F composite G composite H is equal to F composite G composite H. Hence proved. Sum புரியுதா? நீட்டாக எழுதி பாருங்கள். தேவையான இடத்துல பாக்ஸ் போடுங்க. ஈக்குவேஷன் குறிக்கிற இடத்துல கண்டிப்பாக ஈக்குவேஷன் மார்க் பண்ணுங்கள். அந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு தான் ஈக்குவேஷன்லாம் இங்கே வேறு ஒன்றும் இல்லை, ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் நம்ம கொடுக்குற நேமுக்கு பேர் தான் ஈக்குவேஷன்றது. ஸோ அது கொஞ்சம் தெளிவாக மார்க் பண்ணி இப்போயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எழுதி. கொஸ்டின் நம்பர் 8ல் செகண்ட் சப்டிவிஷன், சேம் கான்செப்ட், செகண்ட் சப்டிவிஷன். Given f of x x square, g of x 2x, h of x x plus 4. Left hand side. F composite G composite H. இதில் எதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்? முத F composite G யை கண்டுபிடிக்கணும். F composite of f of x. F of G of x. F of G of x 2x. f of 2x. f of x என்றது x ஸ்கொயர். அப்போ f of 2x னா 2x the whole square. 2x the whole square 4x square. இது f composite g of x. Equation number 1. Consider f composite g composite of h equal to f composite G of H of x. F composite G of H of x என்ன? x plus 4. F composite G equal to 4x square. அப்போ F composite G of x plus 4 4 x plus 4 the whole square. Equation number 2.
right hand side. F composite of G composite H. G composite H of x அதை முதல் கண்டுபிடிக்கும். G of H of x. G of H of x என்ன? X plus 4. G of x equal to 2x இல்லையா? இப்போ G of x plus 4 2 into x plus 4 equation number 3. F composite of G composite H of x. F of G composite H of x. G composite H of x value 2 times x plus 4. F of x equal to x square இல்லையா? அப்போ 2 times x plus 4 the whole square. 2 square 4 x plus 4 the whole square. Equation number 4. இது எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுதா? இந்த வேல்யூ f of 2 into x plus 4 இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா இங்கே x ஸ்கொயர்னு இருக்கு. அப்போ இந்த வேல்யூக்கு நம்ம ஸ்கொயர் போடணும். 2க்கு ஸ்கொயர் போட்டால் 4 x plus 4 the whole square. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 பாருங்கள் 4 into x plus 4 the whole square. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4ம் 4 into x plus 4 the whole square. Therefore from 1 and 2 F composite G composite of H is equal to F composite of G composite H. Hence proved. Same sum, third subdivision. Same proof, left hand side. F composite G composite H. ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத முதல் கண்டுபிடிச்சிக்குவோம். F composite G of x. F of G of x. F of G of x என்ன? x ஸ்கொயர். F of x னா x minus 4 இல்லையா? அப்போ F of x ஸ்கொயர்னா x ஸ்கொயர் minus 4. F composite G composite of H equal to F composite G H of x. Equal to F composite G of H of x ஓட வேல்யூ 3x minus 5 சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஏற்கனவே நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ல் F composite G என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம்? x ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அப்போ இங்கே எக்ஸுக்கு பதில் என்ன இருக்குது? 3x minus 5ன்னு இருக்குது. அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்? 3x minus 5 the whole square minus 4. Equation number 2. Right hand side. F composite of G composite H. முதல் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற G composite H கண்டுபிடிப்போம். G of H of x. G of H of x 3x minus 5. G of x x ஸ்கொயர். அப்போ இங்கே x இருக்கிறதுல என்ன இருக்குது? 3x minus 5. அங்கே x ஸ்கொயருக்குனால இதுக்கு ஸ்கொயர் போட்டுறணும். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. G composite H F composite of G composite H of x equal to F of G composite H of x. G composite H oda value 3x minus 5 the whole square. So F of 3x minus 5 the whole square equal to F of x x minus 4. இங்கே x இருந்தால் x minus 4. இங்கே 3x minus 5 the whole square இருக்கு. 3x minus 5 the whole square இருக்கு. அப்போ என்ன போடணும்? 3x minus 5 the whole square minus 4. Equation number 3.
சாரி ஏற்கனவே நம்ம 3 போட்டோம் 4 from 3 and 4 from 2 and 4 f composite g composite of h of x is equal to f composite of g composite of h of x. Hence proof. சம் புரியுதா? கொஞ்சம் தெளிவாக கவனமாக மொதல் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத செஞ்சுட்டு அடுத்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்குது? ஜி காம்போசிட் ஹெச். மொதல் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து எஃப் ஆஃபில் தூக்கி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அவ்வளோதான். சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளி பண்ணணும். கொஸ்டின் நம்பர் 9 ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். லீனியர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். லீனியர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷன். ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷன்னா y ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி, அதான் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷன். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது லீனியர் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் இன்டிஜர் டு இன்டிஜர், டொமைனும் இன்டிஜர், கோடொமைனும் இன்டிஜர், ஃபைன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனோட ஈக்குவேஷன் என்ன? இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்குது. இதில் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும்? இல்லை எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேலே? இன்ஃபைனிட்லி மெனி பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? அந்த இன்ஃபைனிட்லி மெனி பாயிண்ட்ஸில் நமக்கு இங்கே 3 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேலே இருக்கணும்னா இந்த 3 பாயிண்ட்டும் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அப்போ அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன? அதுதான் கொஸ்டின். அப்போ இந்த 3 பாயிண்ட் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேலே இருக்குது. -1, 3 1, 0, -1 1, 2, -9 1. இந்த 3 பாயிண்ட்டும் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேலே இருக்குதுன்னா அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் என்ன? அதுதான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. லெட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி. எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒய். இந்த ஒய்யை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இது இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. இங்கே 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. புட் x is equal to -1, y equal to 3. அதாவது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். 3 equal to x க்கு பதிலா -1 போடு, -a plus b, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. செகண்ட் பாயிண்ட் எடுத்து புட் x is equal to செகண்ட் பாயிண்டில் x என்ன? 0, y -1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. 1 இம்ப்ளைஸ், இங்கேயும் 1 இம்ப்ளைஸ். ஒய்க்கு பதில் -1, எக்ஸுக்கு பதில் 0, 0 into a, 0 plus b, therefore b equal to -1. b equal to -1ன்றதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்டிடியூட் 3 in 2, 2 implies 3 equal to -a -1, 4 equal to -a. ஏன்னா -1 லெஃப்ட் சைடில் வர்றப்போ +1 மாறிடும். 3 + 1 4, which is implies a equal to -4. அப்போ a -4, b -1, substitute in 1, therefore 1 implies y equal to a ஓட வேல்யூ -4, b ஓட வேல்யூ -1, which is require linear function y equal to -4x -1. Question number 10. இந்த சாப்டரோட லாஸ்ட் கொஸ்டின். In electrical circuit theory, a circuit C of t is called linear circuit if it satisfies the superposition principle given by C of a t1 plus b t2 equal to a of c t1 plus b of c t2, where a, b are constants. Show that
the circuit C of t equal to 3t. Solution given C of t equal to 3t. என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, to prove that C of t is linear, consider கொஸ்டினில் ஒரு பிரின்சிபல் கொடுத்துருக்குறாங்க. C of AT1 plus BT2 equal to A into C of T1 plus B into C of T2 அப்படின்னு. நம்ம இப்போ என்ன எடுக்க போகிறோம்னா, C of AT1 equal to C of T என்ன 3T. இப்போ C of AT1 3AT1, C of AT2 3AT2. ஏன்னா C of t equal to 3t எடுத்து வச்சுக்கிறோம். அதனால் C of AT1 3AT1, C of BT2 3BT2. Consider C of AT1 plus C of BT2 equal to C of AT1 value 3AT1 plus C of BT2 value 3BT2. இல்லை காமன் எடுங்க, 3 காமன் எடுத்துருங்க. AT1 plus BT2, AT1 plus BT2 இருக்கு இல்லையா, இது என்னது, இந்த பிரின்சிபல் சொல்யூஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. AT1 plus BT2 அப்படின்றது இல்லையா. therefore இதில் எந்த ஒரு ஸ்கொயரு T1 T2 தான் இருக்கே தவிர T1 ஸ்கொயரு T2 ஸ்கொயரு அப்படிலாம் இல்லை இல்லையா. அப்போ T1 ஸ்கொயர் T2 ஸ்கொயர் இல்லாதனால கண்டிப்பாக therefore it is a linear function. நமக்கு C of AT1 plus C of BT2 கண்டிப்பாக என்னது, அது ஒரு லீனியர் ஃபங்க்ஷன் தான் அப்படின்னு இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். therefore C of t equal to 3t is a linear function. கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, show that the circuit C of t equal to 3t is a linear. லீனியர்னால் வேறு ஒன்றும் கிடையாது, டிகிரி வந்து 1 இருக்கணும், அதுக்கு பேர் தான் லீனியர். டிகிரி 2 டிகிரி 3 இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் குவாட்ரட்டிக் கியூபிக் அப்படின்னு போயிடும் இல்லையா. அப்போ நம்ம இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம், C of AT1 plus C of BT2. அதை ஆட் பண்ணாலும் திருப்பி டிகிரி மாறுச்சா, டிகிரி என்னவாக தான் இருக்குது, T1 பவர் 1 T2 பவர் 1 தானே இருக்குது. அதனால் அது என்ன ஃபங்க்ஷன், லீனியர் ஃபங்க்ஷன் ரைட். இப்போ என்ன ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், C of t equal to 3t யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். therefore C of t equal to 3t is also linear function. ஸோ இவ்வளோ சிம்பிள் கான்செப்ட். அதனால் இதை வந்து பெரிய பிரமாதமான செய்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது.